آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہونے والا ہے کہ بہو درد سر کیوں بنتی ہے اور ساس بہو کی آپس میں کیوں نہیں بنتی۔ وہ کون سی وجوہات ہے کہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو ساس بہو کے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور سسرال والے بہو کو بیٹی کے طور پر قبول کیوں نہیں کرتے ہیں۔ انہی باتوں کے اوپر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیے، گزشتہ ویڈیو میں جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے باپ بیٹی کے رشتے کے اوپر بات کی تھی، اور اس میں ضمناً سسرالی امور میں بھی کچھ چیزیں بیان کی تھی۔ چونکہ وہاں بات ضمناً تھی اس لیے اتنی ہی بیان کی تھی جتنی ضرورت تھی۔ آئیے آج اسے پورا کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہو درد سر کیوں بنتی ہے۔ میری نظر میں بہو کے درد سر بننے کا قصوروار بہو نہیں بلکہ سسرال ہوتا ہے، اور سسرال بھی جان بوجھ کر نہیں ہوتا، بلکہ سسرال کچھ اہم چیز نہیں سمجھ پاتا ہے۔ خاص طور سے ساسو ماں کچھ اہم چیز نہیں سمجھ پاتی، جس کی وجہ سے گھر کے اندر تناؤ اور پریشانیاں کھڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہر سسرال والوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر گھر کا ماحول دوسرے کے گھر سے مختلف ہوتا ہے، حتیٰ کہ دو سگے بھائیوں کے گھر کا ماحول بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عین ممکن ہے کہ ایک بھائی کے گھر کا ماحول یہ ہو کہ وہاں بیٹیاں بغیر دوپٹے کے باپ کے سامنے نہ آتی ہو، جبکہ دوسرے بھائی کے گھر کا ماحول یہ ہو کہ وہاں بیٹیاں بغیر دوپٹے کے باپ کے سامنے آ جاتی ہو۔ عین ممکن ہے کہ ایک بھائی کے گھر کا ماحول جلدی سونے کا ہو اور دوسرے بھائی کے گھر کا ماحول دیر سے سونے کا ہو۔ عین ممکن ہے کہ ایک بھائی کے گھر کا ماحول باہر ریسٹورنٹ اور ہوٹل میں کھانا کھانے جانے کا ہو، جبکہ دوسرے بھائی کا گھر کا ماحول اس کے برخلاف ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے آپ اتفاق اور عدم اتفاق تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی فیملی ہے اور ہر آدمی اپنی فیملی کو اپنے طریقے سے سجانے میں آزاد ہے۔ تو آپ تصور کریں، جب دو سگے بھائیوں کے گھر کا ماحول اتنا مختلف ہو سکتا ہے تو جو دو خاندان جو صرف شادی کی بنیاد پر آپس میں ملے ہیں، ان دونوں خاندانوں کے گھر کا ماحول کتنا مختلف ہوگا۔ اس صورت میں جب بہو کسی کے گھر آتی ہے تو صورتحال کچھ یہ ہوتی ہے کہ بہو ایک طرف اکیلی ہوتی ہے اور دوسری طرف 8-10 یا بعض صورتوں میں 10-12 رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ یہاں مشکل میں کون ہے؟ بہو مشکل میں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے گھر میں آئی ہے جس کے ماحول سے وہ بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ اب اس نے یہاں قدم قدم پر غلطیاں کرنی ہے اور پھر انہیں آگے چل کر کے ٹھیک کرنا ہے۔ اب بہو کو گھر کا ماحول سمجھنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے وقت، مگر اکثر کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ ساس وہ عذاب الہی ہے جس کا تکبر فرعون کو شرما دیتا ہے۔ وہ بہو کو وقت دیے بغیر سوچتی ہے کہ بہو چند ہفتے کے اندر اس گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ تو ساس یہ سوچتی ہے کہ بہو چند ہفتوں کے اندر اس گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے، اور جب اس گھر کے ماحول کو نہیں سمجھ پاتی ہے تو ساس بہو کے لیے اس گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، جس میں اس کا ساتھ دیتی ہے اس کی بیٹیاں۔ اب آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ اس کنڈیشن میں بہو کو مشورے کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، بہو کو مشورے کی ضرورت ہوگی، تو وہ مشورہ کس سے کرے گی؟ اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے اس کی ماں۔ تو وہ مشورے کے لیے فون کرتی ہے اپنی ماں کے پاس، یوں اس کا کیس سسرال سے نکل کر مائکے چلے جاتا ہے۔ اکثر کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ مائکے والے بہو کو صبر اور برداشت کی تلقین کرتے ہیں کہ کچھ دن اور صبر کرو، کچھ دن اور برداشت کرو، لیکن بعض کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ سسرال والے بھی اب برابری پر آ جاتے ہیں، یعنی اس کے مائکے والے بھی برداشت کی تلقین نہیں کرتے، صبر کی تلقین نہیں کرتے، بلکہ برابری پر آ جاتے ہیں۔ یوں اب یہ جھگڑا دو خاندانوں کے درمیان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اور بعض کیسز میں یہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ غلطی کس کی ہوئی؟ غلطی ہوئی بہو کے سسرال کی، کیونکہ انہوں نے بہو کو گھر کے ماحول کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ یہ وقت کتنا ہونا چاہیے کہ بہو گھر کے ماحول کو سمجھ لے؟ تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ کم سے کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ جو لڑکیاں تیز ہوتی ہے وہ 1 سال میں گھر کا ماحول سمجھ لیتی ہے، اور جو تھوڑی کم دماغ ہوتی ہے، جو بہت تیز نہیں ہوتی، ان کے لیے 2 سال میں وہ گھر کا ماحول سمجھتی ہے۔ تو سسرال والوں کو چاہیے کہ نئی بہو آنے والوں کے لیے کم سے کم 2 سال کی مہلت دے، 2 سال میں وہ گھر کا ماحول سمجھتی ہے۔
اب आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि घर में आने वाली इस नई बहू को ससुराल वाले बेटी के तौर पर कबूल क्यों नहीं करते हैं। देखिए, कहते तो मुनाफिकों की तरह सब यही है कि हम बेटी ब्याह कर के लाए हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई भी उसे बेटी नहीं मानता। मिसाल के तौर पर घर के दस्तरखान पर घर के सारे अफराद खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और खाने में नमक की कमी महसूस हुई, तो सास जो ऑर्डर देगी वो बहू को ऑर्डर देगी। सास की इस छोटी सी हरकत ने यह साबित कर दिया कि उसने अपनी बेटियों को मशक्कत से बचाया है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब बहू नमक लेने के लिए उठती तो सास हाकिमाना अंदाज में कहती कि रुको, बैठो, मेरी बेटी नमक लेकर के आएगी। और बेटी भी वो जो घर के अंदर सबसे छोटी है, ताकि घर के अंदर जो बड़े और छोटे की तमीज का एक दायरा कायम किया गया था उसमें बहू का भी हिस्सा कायम रहे, ताकि पता चले कि ये जो छोटे बड़े की तमीज है इसमें बहू का भी हिस्सा है। अगरचे है ये बहू, लेकिन ट्रीटमेंट इसे बेटियों वाला दिया जाएगा। इसी तरह फर्ज कीजिए कि अब्बू जी बाहर गए हुए थे और वहां से चंद सूट लेकर के आए, सास के लिए, बेटियों के लिए और बहू के लिए चंद सूट लेकर के आए। तो अब सास को चाहिए कि बेटियों को सूट देने से पहले बहू से पूछे कि बहू तुम्हें जौन सा सूट पसंद है वो ले लो। आप क्या समझते हैं कि सास के इस मुस्बत रवैये का बहू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि औरत जात रवैये नोट करने का सुपर कंप्यूटर है और मुस्बत रवैयों के मुस्बत नताइज निकल के आते हैं। आप बहू के साथ अच्छा रवैया करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके नतीजे में बहू आपके साथ बुरा रवैया कायम करे, बुरा रवैया आपके साथ इख्तियार करे। एक और अहम नुक्ता जिसको लोग समझने में अक्सर गलती करते हैं और जिसकी वजह से सास बहू के झगड़े होते हैं वो ये है कि ससुराल में बैठी हुई हर बेटियां अपने घर में नहीं है बल्कि पराए घर में है, क्योंकि बेटियों के लिए बाप का घर अपना नहीं होता बल्कि पराया होता है। असल घर इनका वो होता है जहां इन्होंने अपनी तिहाई जिंदगी गुजारनी है और वो है इनका ससुराल। तो बेटियां अपने बाप के घर में पराई होती है, जल्द या देर इन्होंने यह घर खाली करना होता है। इस घर की मालिक वो है जो बहू बनकर के आई है, जिसको आप ब्याह कर के लाए हैं। तो ये बात समझने की है, घर में अगर किसी का ऑर्डर चलेगा तो सास के बाद बहू का ऑर्डर चलेगा, बेटियों का ऑर्डर नहीं चलेगा, क्योंकि ये इनका अपना घर नहीं है, इनका घर है वो जहां ये ब्याह करके जाएगी। होता इसका उल्टा है कि बहू का हुक्म घर के अंदर नहीं चलता, बहू का ऑर्डर घर के अंदर नहीं चलता, बेटियों का घर के अंदर ऑर्डर चलता है, जिसकी वजह से ये घरेलू झगड़े ज्यादा पैदा होते हैं। एक अहम गलती जो सास करती है और जिसकी वजह से घरों के अंदर झगड़े होते हैं वो ये करती है कि जब तक उसने अपने बेटे की शादी नहीं की थी उस वक्त तक घर के अंदर उसकी पूरी हुकूमत कायम थी, यानी हर बात पर उसका हुक्म चलता था, सारे लोग उसका हुक्म मानते थे। लेकिन जब उसने अपने बेटे की शादी कर दी और शादी कर करके बहू घर में ले आई तो अब उसकी हुकूमत पूरी नहीं रही, अब उसने अपनी हुकूमत का कुछ इख्तियार बहू को भी देना है। सास यही गलती करती है कि वो अपनी हुकूमत का कुछ इख्तियार बहू को देने से इनकार कर देती है। मिसाल के तौर पर घर के अंदर एक गुलदान रखा हुआ है, बहू को लगा कि इसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, इसको कहीं और रखना चाहिए, उसने उठा करके कहीं और रख दिया। अब ससुर साहब ने जाकर के सास से कहा कि गुलदान जो वहां रखा हुआ था वहां नहीं रखा, उसकी जगह बदल दी गई है। अब सास वो आसमान सर पर उठाती है, खुदा की पनाह। उसका जुमला देखिए, वो कहती है कि मेरा गुलदान यहाँ किसने हटाया? तेरा गुलदान। बेटे की शादी का मतलब नहीं समझती। बेटे की शादी का मतलब यह है कि अब पुरानी नस्ल के जाने का और नई नस्ल के जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। अब सास को यह बात समझने की जरूरत है कि घर के अंदर शादी से पहले जो उसकी हुकूमत कायम थी अब उस हुकूमत को मुंतकिल करने का वक्त आ गया है, अब उस हुकूमत के इख्तियारात बहू को देने का वक्त आ गया है और धीरे धीरे यह हुकूमत बहू के हवाले करनी है। अगर सास ये हुकूमत बहू के हवाले नहीं करेगी और बहू को इख्तियार नहीं देगी तो जिस घर में बहू को इख्तियार नहीं मिलता है वो घर बहू को जेल लगने लगता है। और ये बात मैं लिख कर के दे सकता हूं कि अगर सास ने बहू की तरफ इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए तो ये बहू हर रोज शाम को शोहर के कान में सरगोशी करेगी, हर रोज शोहर के कान फूकेगी कि चलो यहां से चलते हैं, मुझे ये घर जेल लगता है, हम बाहर जाकर के झोपड़ी में रह लेंगे मगर इस घर के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर इख्तियारात है तो फिर झोपड़ी भी महल है और अगर इख्तियारात नहीं है तो फिर महल भी झोपड़ी है। ये चंद वजूहात है जिनकी बिना पर सास बहू के झगड़े होते हैं। अगर इनको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो मैं 100% यकीन के साथ कहता हूं कि सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे।